Langsung saja ini kobrok waktu mau anggur lo ketemu di mes depan mati ini kobrok waktu mau engkar. Taldon ইয়াগুলো মালখং কলক চলে থাঙ্গি তঙ্গ হাসিনি বিশিঙ্গ সিমিন চলে নাই ধর্মনগর আগরতলা দে আগরতলা সাবরুম চলে নাই তালদং ইয়াগুলো মালখং কলক চলে থাঙ্গি তঙ্গ হাসিনি বিশিঙ্গ সিমিন চলে নাই ধর্মনগর আগরতলা দে আগরতলা সাবরুম জোড়া চলে নাই যতই কাইবা দেমুচেন রিজানাই হিनै শাখা নর্থ ইস্ট রেলওয়ে হাসিনি রেখা খুঁবেতেনি খাকতে সাজাকা যত মালখং কলকনো থার্মেল স্ক্রিনিং नि शेप तंगनाय सागदुक बेदिनि केरनाय जारक मारि जागनाय रेल स्टेशन जरा बासते अतुनि शेप तंगना बगै ब साजाखा अमहायाप्रि हास्तिनि थांलाय सुखायनाय जत लोकनि बगै बेलायन तामुनि हिनबा ताल कलक रमै हाकसालनि थांलाय सुखायनाय रक रां गोबां रिवै थांलाय समा खायमा बाय बेलायन जों जारक क्लाइमानि It was an opportunity for me. I'm going to Bangladesh to assume charge as India's next High Commissioner in Dhaka, and I thought we travel normally directly to Bangladesh. We normally fly directly to Dhaka, but because of COVID, it's a little difficult to travel directly. The Northeast is central to our Prime Minister's vision of a stronger, resilient, modern India, and in the Northeast, the gateway to the Northeast on the eastern side is Tripura. So I thought the right way forward would be to come to Tripura to have an opportunity to call on the Honourable Chief Minister, who, as we all know, is particularly close to the Prime Minister of Bangladesh, has worked very hard for the relationship with Bangladesh. I also thought it would be an opportunity to seek his blessings, ask for advice, take his advice on how he wants to see the relationship go forward, and most of all to also come and inspect some of the projects that we are building to connect India and Bangladesh much more closely together. Honestly, as we develop this relationship with Bangladesh, our most important neighboring country relationship, it's going to be of great value to India and Bangladesh if our connectivity, travel, trade and people-to-people ties develop. Again, in this, Tripura is critical. So that's why I'm here. Thanks. खरक सिसै थामब्रा नैसि थामब्रों फ्रुनाय मथारक सेबक मानिगुल ताबु बेलायन बिरमानक लायजा लायजांनि तालदुख्रुंबै नुखुं रगब केबे मुफायका फियाबा हासिनि मन्त्रि अग्राबाय कायथा मथानि खरक दगनि कायसा बदल थांगै मालै कक सावै सायमानखा हास्ते हापां सेबक कमनाय रनि बागै जोंजाल तंगरन ननै नाय तंगो हिनै खरक सिसै थामब्रा नैसि थामब्रों फ्रुनाय मथारक सेबक मानिगुल ताबु बेलायन बिरमानक लायजा लायथांनि तालदुख्रुंबै नुखुं रगब केबे मुफायका फियाबा हासिनि मन्त्रि अग्राबाय कायथा मथानि खरक दगनि कायसा बदल थांगै मालै कक सावै सायमानखा हास्ते हापां सेबक कमनाय रनि बागै जोंजाल तंगरन ननै नाय तंगो हिनै खरक सिसै थामब्रा नैसि थाम सेबकनि मामला रनहति कुचुक दरबानक सुप्रीम कोर्टनि दागिमुनि बिसिंथि बरंनि सेबकनि आसुक थाइ खोमामानि आबुनि बेगिनो रोंफ्रुनाय मथारक आसुक सभा हिमदक जत सभा खायमानि सिमि चेंगै मन्त्रि अग्रा रों मन्त्रि बायब मालायखा फेबा मुसा गाहाम बुथाय मानलिया आबोबै बेलायनो नुखुं रगब केबे मुफायखा सालगिजा सिगांब सेबक गोमानाय र सेक्रेटारियेट खरांथि सालायमानि आफुरो हास्ति रों मन्त्रि बाय कक सामानि रों मन्त्रि सामानि मन्त्रि अग्रा बाय कक सालायनाय हिनै आबुनि बिसिंथिनो सेबक गोमाजा कायथा मथानि आदं र मन्त्रि अग्रा बिप्लव कुमार देबाय कक सावै साजाखा बरंनि बागै मुंसाया मुंसा सेबखाय नाय ইয়াগুলো কক তোমার তুনার বসকাঙ্গ ফাই মথানি আদং তামসাকা নাইনাই দে আজকে আমরা তিনটা সংগঠনের তরফ থেকে 6 জন প্রতিনিধি রাজ্যের যুব আইকন তথা শ্রদ্ধেয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আমরা সাক্ষাৎ করতে এসেছি আমাদের যে ডিমান্ড আমাদের যে স্থায়ী সমাধান তার জন্য আজকে আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়েছি এবং আমাদের যেই দাবিগুলি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী খুব গুরুত্ব সহকারে শুনেছেন এবং বলেছেন যে অতি শীঘ্রই এই 10,323-এর সমাধান হতে যাচ্ছে উনি বলেছেন যা হবে খুব ভালোই হবে টেনশন করবেন না চিন্তা করবেন না আমরা দাবি রাখেছি যে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তো 22 তারিখ বলেছিলেন প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে এটা লটে লটে নেওয়া হবে লট বা স্টেপ স্টেপ উনি বলেছেন এইসব এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি হ্যাঁ যা হবে ভালোই হবে আমরা দাবি রেখেছি পুরোটো যে আমরা একসাথে টার্মিনেট হয়েছি একসাথে যাতে আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয় উনি আমাদের দাবিগুলি খুব সুন্দরভাবে শুনেছেন এবং গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন আমি ইতিমধ্যেই রিভিউ করব এই ব্যাপারটি নিয়ে পর্যালোচনা করব সহজেই আমাদের সমস্যার সমাধান হতে যাচ্ছে উনি এতটুকু বলেছেন আমরা আশাবাদী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী 10,323-কে নিয়ে
খুব একটা ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং সেটা কার্যকরী করে দেখাবেন এই সংকীর্ণ সময়ের মধ্যে। তিনি আমাদের এতটুকু অ্যাসুরেন্স দিয়েছেন। তার জন্য আমরা আবারও 3টি সংগঠনের পক্ষ থেকে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এবং তার ওনার মন্ত্রী পরিষদকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। আমরা জানেন যে আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করার কথা ছিল। আমরা 3টি সংগঠন থেকে আমরা 10,323 জাস্টিস ফর 10,323 এবং অ্যাডভোক আমরা 3টি সংগঠনের পক্ষ থেকে আজকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করি এবং ওনার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আমরা সবাই মিলে শান্ত মাথা এবং শান্তভাবে আলোচনা হয় এবং তিনি যেভাবে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন বা কথা বলেছেন মনে হয়েছে যেন উনি সত্যিই আমাদের প্রতি পজিটিভ এবং উনি আমাদেরকে 2-1 মাসের মধ্যে আমাদের একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করবেন। এটা বারবার উনি বলেছেন। আমরা বলেছি স্যার আমাদের পরিবারগুলোর যে অবস্থা পরিস্থিতি সবটা তুলে ধরেছি একটার পর একটা। তো উনি বলেছেন যে 127-এর ব্যাপারে বা আমাদের গ্রুপ ডি গ্রুপ সির চাকরির ব্যাপারে বা 12,000 চাকরির ব্যাপারে সবগুলো আমরা একটার পর একটা তুলে ধরেছি। তুলে ধরার পর উনি আমাদেরকে এটাও বলেছেন যে আজ অবধি আমাকে কেউ এইভাবে বলেনি, আমি এইভাবে সবটা ব্যাপার মানে খুঁটিনাটিভাবে জানতেন না। তাহলে এইভাবে আজকেই প্রথম জানতে পারলাম এইভাবে। তবে উনি ওনার কথায় আমরা আশ্বস্ত, আমার মনে হয়েছে যে আমরা আশ্বস্ত হতে পারি যে 2-1 মাসের মধ্যে উনি একটা পার্মানেন্ট সলিউশন করতে যাচ্ছেন। এবং আমরা এটাও দাবি রেখেছি যে স্যার যতদিন আমাদের পার্মানেন্ট সলিউশন না করছেন ততদিন আমরা যে পরিবারগুলো 6 মাস ধরে বেতন পাচ্ছি না, আমরা কি করে বাঁচবো, মানে খাওয়ার ব্যবস্থা নেই, পড়াশোনা তো দূর বলছে, তখন আমাদের একটা রিমুনারেশনের ব্যবস্থা করুন। বলছে যে এই ব্যাপারও আমরা দেখছি, এই ব্যাপারটাও উনি পজিটিভলি নিয়েছেন এবং আশ্বস্ত করেছেন এর মধ্যে উনি ব্যবস্থা করবেন। আমরা বলেছি যদি মনে হয় যে এটার ক্ষেত্রে আমাদের শ্রম দিতে হবে তাও দেব, কিন্তু আপনি আমাদের একটা যতদিন সলিউশন না হয় পার্মানেন্ট সলিউশন ততদিন একটা সাম্মানিক ব্যবস্থা করুন, রিমুনারেশনের ব্যবস্থা করুন, এটা বলেছি। এছাড়া আমরা যে ব্যাংকের লোন আছে 70% আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকাদের, সেক্ষেত্রে আমাদের ইএমআইগুলো কাটছে। যতদিন আমাদের একটা স্থায়ী সমস্যার সমাধান না হয় ততদিন পর্যন্ত যেন ব্যাংকের ইএমআইগুলো না কাটা হয়, সেক্ষেত্রেও ওনার সঙ্গে এটা বলেছি, উনি এটাও দেখবেন বলেছেন। মোটামুটি আমরা আজকে ওনার সঙ্গে কথা বলে যতটুকু বুঝতে পেরেছি যে উনি আমাদের বলেছেন যে আমরা স্থায়ী ব্যবস্থার দিকেই উনি হাঁটছেন, যাবেন। এবং যে আউটসোর্সিং আমরা বলছি যে স্যার আউটসোর্সিং হলে আমাদের একদম জীবন জীবিকা একটা অনিশ্চিত হয়ে যাবে, আপনি এটা দেখবেন বলেছেন যে এটাও উনি মাথায় আছেন, দেখবেন। সবটা ব্যাপারে একটা পজিটিভ দিক আছে এবং কথায় আমরা মোটামুটি ধরে নিতে পারি। এবং যেহেতু রাজ্যের অভিভাবক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ওনার কথায় আমরা আশ্বস্ত বোধ করছি যে 2-1 মাসের মধ্যে আমাদের একটা স্থায়ী চাকরির ব্যবস্থা হবে। সেটা আমরা সব ধরনের বলেছি যে আপনারা এমনি করেছিলেন যে গ্রুপ ডি গ্রুপ সি, এটা তো সুপ্রিম কোর্ট থেকে বলে দিয়েছে যে আমাদেরকে একটা সোলাস মানে একটা সান্ত্বনা স্বরূপ অলরেডি, তাহলে তো সরকার এটা আমাদেরকে দিতে পারে, এটার ক্ষেত্রে তো কোনো অসুবিধা নেই। উনি বলেছেন এটার ক্ষেত্রেও আমাদের বলেছেন। তারপর বলেছি এটা না হয় তারপর 12,000 বা 13,000 পোস্টটা আছে আমাদের বিগত সরকার করে গেছিলেন, এই ক্ষেত্রেও উনি সবগুলো ওনার গোচরে এনেছি। এবং উনি বলেছেন যে এতদিন যেহেতু আমি জানতাম না, এই সবগুলো ব্যাপার আমরা দেখছি এবং 2-1 মাসের মধ্যে উনি আমাদের একটা পার্মানেন্ট সলিউশন করবেন, এটা আশ্বস্ত দিয়েছেন। ধন্যবাদ। রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং উপমুখ্যমন্ত্রীর সাথে আমাদের যে প্রতিনিধি টিম অলরেডি প্রায় আধা ঘন্টার উপর হয়ে গেছে, দেখা করতে ভিতরে চলে গেছে, আলোচনা হচ্ছে। আমরা পূর্ণ আশাবাদী আজকে আমাদের 10,323-এর কিছু একটা সমস্যার সমাধান বেরোবেই, এই আশা নিয়েই আমরা এখন মূল যে আমাদের সেক্রেটারিয়েটের মূল গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা কথা বলছি যে আমরা শুধু শহরে বা আশপাশে যারা আছে প্রায় 200-300 জন হবে এখানে আছে, সবাই দাঁড়িয়ে কোথাও দুর্গাপূজা উৎসব, এই দুর্গাপূজা উৎসবে আমরা পরিবারের মা বাবা ছেলে মেয়েদের নিয়ে এই পূজাটা অন্তত পক্ষে এই কোভিড-19-এর সময়ের এই যে দুর্গা উৎসব আমরা বেরোতে না পারলেও
বাড়িতে বসে বসে আমরা আনন্দে কাটতে পারবো এই আশা নিয়ে আমরা এখানে বসে আছি। এবং আজকে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কিছু একটা পজিটিভ আমাদের জন্য দেবেই এই আশাই আমরা ব্যক্ত করে আমরা বসে আছি। এবং যখন আমাদের প্রতিনিধিরা আসবেন এই আশা ভালো খবর নিয়ে আসবে বলেই আমরা আছি এবং সবাই অধীর আগ্রহে আছেন। আমরাও আপনাদের মতোই বসে আছি, আর একটু অপেক্ষা করুন, আমাদের একটা পজিটিভ কিছু আজকে হবেই। এবং আমাদের রাজ্যের সমস্ত এলাকায় এই রাজ্যের সমস্ত 10,323 ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ এবং সোশ্যাল মিডিয়া এবং কেউ কেউ টিভিতে বসে অধীর আগ্রহে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং উপমুখ্যমন্ত্রী আমাদের যে বিষয়টা সলিউশনের ব্যাপারটা আজকে কিছু একটা করবে ভেবেই সবাই আজকে মনে আশা নিয়েই বসে আছে। আমরাও আশাবাদী। এই আশাবাদীর জন্য আমরা ঘরে বসে থাকতে পারিনি, গেটের সামনে চলে আসলাম। এবং আমাদের যে এই যে সামনে খরক শিশই থামब्रा 23 सेबक गोमा जानाय रक वानसुकमानि बरकटे सेबकनि आसुक थायो आसुगै सामंख्लाय मांगलाखिनै फियाबा मन्त्रि अग्रा बाय कक सामानि लक हा गोसां जाखा आबुनि लगे लगे लाइथांनाय दाल दग्रंबै सामं हमंकरै नखो सिं सिंके आसुगै मा दंमानि फियाबा पाइथागो खरक शिसाय थामब्रा 23 ब्रेंफ्रंनाय कायथाम मथानि आदं रक हासेनि मन्त्रि अग्रा बाय जरा कलग्रंबै कक सामानि लक गाहाम बुथायनो मानखा फेसबुकनि बिसुथि कबुनि मुंगुइ खरकसा अमर सौसिया ब्रैना थगायमानि पातिमुं पातिखा तालसा रंगै ताताल सिने मुंगुइ बुरि बाय दंगै खिबुइ गलांमानि कक्सर तमं कासाखा खरकसा सिग्लानि साखावा फेसबुकनि बिसुथि कबुनि मुंगुइ खरकसा अमर सौसिया ब्रैना थगायमानि पातिमुं पातिखा तालसा रंगै ताताल सिने मुंगुइ बुरि बाय दंगै खिबुइ गलांमानि कक्सर तमं कासाखा खरकसा सिग्लानि साखावा कक्सर राजाखा सालथां बुरि थानाव अमर सौसिया ब्रैनि बुमानि बुखागदै कक्सर राजानायनि मुं सागर दास फेसबुकआव साइमानखा आवली आमसिनि दुब्लियाव तंनाय अमर बिसिचिबा बिसिनि बुरिबाय कक्साव हिनि फेसबुकआव कबुनि सिनिमुं लिबै कक्सर राजानाय चलाबाय मालायलाय हामजागलाय मावक लायका हिनि साइमानखा तालसा सिगां दुब्लिनि सिमि सागर अमर बिसि चिबानि अमर सखसिया बुरिनो तलाङै खारै थांमानि बुरिनो बाइक बाइके तलाङै बेरायना अंखलायमानि जिरानियाव थाङै बुरिनो तलाङै खारै थांका अजला हिनि कक्सर जाखा बुरिनि बुमा হয়েছে দিদি ঘটনাটা ছেলে আমার মেয়ে রেলে গেছে কই নিয়ে গেছে তো সালামা প্রচুর সালা কবে নিয়ে গেছে আমরা 1 মাসের উপরে গেল কি হয়েছিল ঘটনাটা ঘটনাটা আয়না দেওয়া গেছে ওর ছেলে 1 মাস আসলো পরে আয়না দেওয়া গেছে কোন জায়গায় দিয়ে গেছে জায়গাটার নাম আমি কইতে পারতাম না নিয়ে কইতে হবে আপনারা কবে থেকে পাইতেছেন না মেয়েরে আজ 1 মাস হয়ে গেছে মানে কিভাবে গেছে কি কবে গেছে কোনো মনে আছে কি মনে আছে এই বাদ্য মাসে গেছে বাদ্য মাসে মনে 6 তারিখে তার সঙ্গে আমি বলতে লাভ করেছি, কিন্তু তা আমার ফোনে কথা হয়েছে, কিন্তু সে আমি ভালোবাসতাম, কিন্তু সে আমাকে ভালোবাসতো না। তো তার জন্য আমি আর কিছু করতাম পারিনি। তো আর কি করব, তার জন্য আমার আইন আইছি, আইন যদি একটু উপকার করে তো লাভ আছে। ছেলেটা হয়েছে কি সাগর। ছেলের নাম কি? ছেলের নাম সাগর দাস। বাড়ি এসে এমনি বাড়ি এসে তেলাইমোড়া, আর এমনি থাই এসে মামার বাড়ি কচুসরা। কি হয়েছিল ঘটনাটা? কি হয়েছিল ঘটনাটা বলতে 1 মাস তার বাড়িতে আসলাম। আমার নেওয়ার পর বলতে বাইক দিয়ে নেওয়ার পর বাগাই নিয়েছে আর কি। তো তে বললো আর কি বলে আমাকে বিয়ে করতে। তো আমি বললাম বিয়ে করবো যখন, তাহলে কয়েকদিন আমি অপেক্ষা করবো, দেখবো তুমি আমাকে কবে বিয়ে করো। তো তার ভিতরে হে বললো তাহলে চলো আমিও বিয়ে করো। তাহলে আমিও হের বাড়িতে 1 মাস আসলাম, কিন্তু হে আমার বিয়ে করেনি। আর 1 মাস পরে আমার রান্না ছেড়ে দিছে কত দূরটা। তো তুমি যাও, আমি 3 দিন পরে এসে লয়ে যাবো। তারপরে আর খোঁজ নেই, ফোন করি সেটা ওরা অন্য ব্যবহার করে। তোমার কই আইনা ছাড়ছে? খয়েরপুর। কোন জায়গায় আইনা ছাড়ছে? আগরতলা খয়েরপুর। তারপর তুমি বাড়িতে কি করে আইছো?
বাড়িতে যাইনি, কিন্তু একজন বান্ধবীর বাড়িতে গেছি। ওখানে কতদিন আছিলা? ওখানে 2 দিন আসলাম। তারপর বাড়ি কেমনে আইছো? তারপরে বাড়ি ছেলে যখন না করছে 3 দিন পরে আইতো, তখন আমি বাড়িতে গেছিলাম। বাড়িতে গিয়ে মারে গেছিলাম, তারপরে মা 2 দিন পরে এনে আসলাম। আজকে কোন জায়গায় আইছো? বলতে নাই শুনতি। তারপরে তারপরে থানা। কি চাইতেছো তুমি? আমি ওর বিচার চাই। জিরানিয়াव खरकसा पालिनगो सालै तंगै दोगलिव बिनि नगो फेरगै फाइका यागल जत पाति मुंगतै बुरै बुमानो खलगै जत कक साका यागल बुरै नतलांगै सालथां बुरै थानाव ककसे जाका चा साल आवली आमसायो हायनो हाय फेरां शर्ट सर्किट नागै लामा सका खरकसा सिख्लानि आबो बैताबो आमसै गोनांगै बेलायनो खा खामलायजा आवली आमसायो हायनो हाय फेरां शर्ट सर्किट नागै लामा सका खरकसा सिख्लानि आबो बैताबो आमसै गोनांगै बेलायनो खा खामलायजा पाथिमुं पातिका जगु हरिमुरा राम ठाकुर आमसायो थैनायनि मुं लिटन साहा बिनि हिक साका नंनि फेरानि समं खायतंमनि आजरावा गान्धीनगो मायमु संगैतंमनि आसमसा खरां खोनामा बै फाइनुखा बुसाइ लिटन साहा हावाक्लायजा आजराव हिक वानसुका बखराव मिहिमै हावाक्लायखनाय हिनै यागुल बेलाय सा खामिया आमा बै बनो आइजेम सा खामनागो तुबु फ्रो सांनाय रक बनो थि थागा हिनि साका अमो हाय कक्तमा मनै कक्तमा रक थांगाके कक्तमा बसकांगो तामसाका खोनायनायदि ঘরে কাজ করতেছে, যন্ত্রের ভিতরে কি তাহলে লাগাইতেছে। আমি রান্না করে আইতে আইতে 5 মিনিটের ব্যাপার আয়াদি কইরা দিছে। আমার পোলা ছোট্ট মানুষ, তো আর বুঝে না। আমি বুঝছি মাথা ঘুরা বেড়া একটু দিচ্ছিলাম জল। এরপর আমার ছেলে বলতেছে মা এদিকে কিটা জানি লাগছে, এদিকে কিটা জানি লাগছে। কি কাজ করতো? কারেন্টের কাজ তো। কারেন্টের কাজই না? আপনার বাড়িটা কোন জায়গায়? কালীবাড়ি আচ্ছা, হাসপাতাল আনার পর মানে জীবিত আসিল নি? রাস্তার ভিতরে ইয়ে করতে করতে আনছি আমি। বুক ইয়ে করছে, বুকটা হয়তো মনে লাগছে। আপনার স্বামীর নাম তাই কাশিবো খাগো অমহাই পাতিमुनि कक्तमा मनै आइजेम सा खामनागो थांगै कक्तमा थुनरो बां प्रिटिसना थांगे तमं हामिया क्लाइजा बुनै कक्सो जामं कासाका सा खामनांनि साकावा हायनो हाय हरनि मुनागो शिबकनि बदल अंगुरि फालनागो हाबजावखा मुं निरंजन देव नग जुगेन्द्र नगर त्रिपुरा पुलिस निलेला मुं नाहारजाक सेबक 2013 बिसिव सेबो निलेला मुं नाहारै सागनि नगनो फालनो खुलुगै मानेखनि फालै तंजामानि तासल हर फालनो खलबै नग थांमनि हर दामसि हाय तामा जराव आइसनि दामब्रै हाय तामा जराव बिनि नग बारा तंनाय फातार अंकरके नुखा फालनंनि उगलनि दगा फियकजा आबोबाय बुग्रानो कलखै साहरका साइमन का शिकंनि बदल रां दाजाकनि बास्कुट लागै थांका हिनै हरनि जराव शिकंनि बदल रक रड बाइके ताला बखगै फालनगो हाबै रां नकरै मुंसा तितलांलिया हिनि साका फियाबा शिकं रक खारि थांपनो पगै क्लांका ब्रौनि काजानाय याफाइ रक हरनि जराव शिकंनि बदल लंनो नाजमानि बगै हापां नायकलनाय रंनो बिट मोबाइल बाइक बो बागजाका फियाबा बाइके नायमुथां रक मोरग तंग तै अमो हाइके सालब्रुनो पातिमं पातिवै तंग सुमुं कासायजाक लुक्रौनि बिसिंग कक्तिसल श्रीनगर रामनगर मंडल कमिटी लुवाजियों बाय बिजय बदनी सामं बदनते कक साबजाखा फाइमानजाखा श्रीनगर रामनगर आमसेनी एमएलए सुरजित दत्त कंगदाना थांदनि बार हाकुतनि गोजाम मन्त्रि बखरक अटल बिहारी वाजपेयीनि सामंखाय क्लांगमारनो ति कक सावै खोनारिखा ति इंतंग जरनि कोरोना भाइरास एब्रमै तंफ्रु हाबांनि केरं रायदा साख्लायजामारनो मारिनि बगै कयमं धारखा लुकरनो बथे बसाखा फाइनाय जमनिब बिजेपि बदलनो गोबां बुट बाय खपलायखाय मन्त्रि अखरनि यागनो देबक्राक थाइनि बगै कयमं नारखा 7 রামনগর মণ্ডলের কার্যকারিণী সভা এই সভাকে সার্থক রূপ দিতে সবচাইতে যিনি আমাকে সাহায্য করেছেন তিনি এই এলাকার বিধায়ক শ্রদ্ধেয় সুরজিৎ দত্ত মহাশয় তৎসহ অভিষেক দত্ত বিশেষভাবে সাহায্য করেছে এই ভিতরের সমস্ত প্রোগ্রাম কাজগুলি সে দেখেছে এবং সুন্দরভাবে করেছে তাই আজকের এই কার্যকারিণী সভায় উপস্থিত সকল সদস্যদের সমস্ত বুথ প্রেসিডেন্টের ওয়ার্ড প্রেসিডেন্টগণকে এবং উপস্থিত মোর্চার প্রেসিডেন্ট
এবং জেনারেল সেক্রেটারিদের আমার তরফ থেকে অভিনন্দন জানাই। এবং আমরা 10টা থেকে আজকের কার্যক্রম শুরু করার পরিকল্পনা করেছিলাম। আজকে 10টা থেকে আমাদের কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে। দলীয় পতাকা উত্তোলন করেছি আমি, তারপর প্রদীপ প্রজ্বলন করে বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত আজকে সবার কাজ শুরু করে দিয়েছেন। আমাদের মঞ্চে এখনই উপস্থিত হয়েছেন টিআরটিসির শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যান, রাজ্য কমিটির সদস্য শ্রদ্ধেয় দীপক মজুমদার মহাশয় উপস্থিত রয়েছেন, হজ কমিটির চেয়ারম্যান তৎসহ রাজ্য কমিটির ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির সদস্য মোহাম্মদ জসিমউদ্দিন উপস্থিত রয়েছেন, আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি শ্রদ্ধেয় মনোজ কান্তি দেবরায় মহাশয় সহ আরও সবাই আসছেন। আমাদের কার্যক্রম সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে হবে। এই কার্যক্রমে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির বিভিন্ন আদর্শ নীতি এবং কিভাবে আমাদের আগামী দিন চলতে হবে এই আজকের এই কার্যক্রমে আলোচিত হবে। তৎসহ আমাদের রাজ্যের আদরণীয় মুখ্যমন্ত্রীজি রাজ্যের উন্নয়নের জন্য যে অবিরাম প্রয়াস এবং আন্দোলন করছেন সেই সম্বন্ধে আমরা আলোকপাত করব। আমাদের তৎসহ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি সবকা সাথ সবকা বিকাশ এবং সবকা বিশ্বাস এই মহান মন্ত্রকে আমাদের রাজ্য সরকার এবং আমাদের দলীয় কর্মীরা বিভিন্ন দিক দিগন্তে সেটা ভালোভাবে পরিলক্ষিত হওয়ার জন্য দিবারাত্র পরিশ্রম করছেন। আমি তো বক্তব্য রাখবো কিছুক্ষণ পরে, এটা হলো 7 রামনগর মণ্ডল এর আজকের এই কার্যকারিণী সভায় সবার সভাপতি ও অন্যান্য সম্মানীয় অতিথিদের আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। মণ্ডলের এই মহতী সভায় উপস্থিত সমস্ত কার্যকর্তাদের আমার প্রীতি শুভেচ্ছা ও সংগ্রামী অভিনন্দন। প্রথমেই আমি ভারতরত্ন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর কথা স্মরণ করে ওনার কথায় বলছি, ছোটে মন সে कोई बड़ा नहीं होता, टूटे दिल से कोई खरा नहीं होता। তাই সকলকে আহ্বান করছি সমস্ত সংকীর্ণতা ছেড়ে নিজের উপর বিশ্বাস রেখে ভারতীয় জনতা পার্টির জাতীয়তাবাদী নীতি আদর্শ সর্বত্র আরও বেশি করে ছড়িয়ে দিন। এই করোনা পরিস্থিতিতে সকলকে সাবধানে চলতে হবে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত নীতি নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে। নিজেকে সুস্থ রাখতে হবে, তৎসঙ্গে অন্যকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। পাশাপাশি করোনা ভাইরাসের মতো আমাদের রাজ্যে 25 বছর ধরে সিপিআইএম নামক যে ভাইরাসটি রয়েছে তা ভুললে চলবে না। তাই আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী মোদিজির দেখানো পথে আমাদের সবার প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেবের নেতৃত্বে আসন্ন এডিসি ও পৌর নিগমের ভোটে দলকে সর্বত্র বিজয়ী করতে হবে। তাই এখন থেকেই সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ুন, দিকে দিকে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করিয়ে বিপ্লব দেবকে আরও শক্তিশালী করুন। আমাদের প্রিয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব স্বপ্ন দেখেন এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা। ওনার স্বপ্নকে পূরণ করতে হবে। উনি এমন এক ত্রিপুরার স্বপ্ন দেখেন যেখানে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের বিকাশ হবে, সবকা সাথ সবকা বিকাশ হবে, ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ রাজ্য হবে। আমাদের কার্যকর্তাদের এই বার্তা দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। বন্ধুগণ, ভারত মাতার বীর সন্তান আমাদের সবার প্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বপ্ন দেখেন শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওনার সুযোগ্য নেতৃত্বেই ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। সকল কার্যকর্তাদের বলছি, বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বে রাজ্যে আমাদের যে সরকার চলছে সেই সরকার প্রতিটি ত্রিপুরাবাসীর জন্য অবিরাম কাজ করে চলেছে। বন্ধুগণ, একটু ধৈর্য ধরুন, দেখবেন একে একে সব কাজ হয়ে যাবে। বেকাররাও চাকরি পাবে, গৃহহীন সবাই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় ঘর পাবে, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছবে, পরিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছবে, সমস্ত যোগ্য ভাতা প্রাপকরা সামাজিক ভাতা পাবে। সর্বশেষে এই মহতী অনুষ্ঠানে ভারত মাতার 2 মহান সন্তান ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ও পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি। আমার সঙ্গে সবাই বলুন, ভারত মাতা কি জয়, বন্দে মাতরম, বিজেপি জিন্দাবাদ।